وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، مسلک دیوبند کا مشہور نام مفتی طارق مسعود نامی یوٹیوبر نے کچھ دن پہلے ذکر اللہ کو بدعت قرار دیا کہ اعلان کر کے لوگوں کو جمع کر کے ذکر اللہ کرنا یہ بدعت ہے۔ اس پر ہم نے قرآن و سنت سے ان کا مواخذہ کیا۔ ویڈیو ہماری یوٹیوب پر موجود ہے۔ اس پر کئی لوگوں کے کمنٹس ہے، وہ بدعت کے بارے میں سمجھنا چاہتے تھے، تو میں آج ان بچوں اور بچیوں کو بدعت کے بارے میں قرآن اور حدیث سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ بدعت کیا ہے۔ قرآن کریم سورۃ الحدید 27واں پارہ ہے اور اس کی آیت میں جو پڑھ رہا ہوں وہ بھی 27 ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، پھر ہم نے ان کے پیچھے اسی راہ پر اور رسول بھیجے اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، وآتیناہ الانجیل اور ان کو انجیل عطا کی اور ان کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور شفقت کو رکھا، رحمت اور محبت رکھی، ورہبانیت ابتدعوها، اور رہبانیت راہب بننا۔ راہب بننا سے کیا مراد ہے؟ پہاڑوں اور غاروں اور تنہا مکانوں میں خلوت نشین ہو جانا، دنیا سے ملاقات میل جول ترک کر دینا اور عبادات میں اپنے آپ پر زیادہ ایک مبالغہ کرنا عبادات کے اندر، یعنی دنیا چھوڑ دینا، یہ رہبانیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ورہبانیت ابتدعوها، رہبانیت جس کو انہوں نے خود ایجاد کیا، ابتدعوها ابتداع اور ابتداع بدعت سے ہے، یعنی رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود بنائی۔ ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر بس یہی لازم کیا تھا کہ اللہ کی رضا کی کوشش کرنی ہے، رب کو راضی کرنے کی، ہم نے ان پر یہ رہبانیت لازم نہیں کی تھی۔ فما رعوها حق رعایتها، تو انہوں نے جو ہم نے لازم کیا تھا اس کی کما حقوق رعایت نہیں کی۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو جو ان میں سے ایمان والے تھے ان کو پھر بھی ہم نے اجر دیا۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے کثیر لوگ فاسق ہیں۔ اچھا، ادھر اللہ پاک نے رہبانیت کا ذکر کیا، یعنی ترک دنیا، نکاح نہ کرنا، کام کاج کوئی نہ کرنا، صرف عبادت میں مصروف رہ جانا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا، یہ خود انہوں نے اس کو بدعت بنایا، مگر اللہ نے اس پر اجر دیا۔ یہاں سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ بدعت کیا ہے۔ بدعت نئے کام کو کہتے ہیں، لیکن نیا کام اگر شریعت کے مخالف نہ ہو، قرآن کے مخالف نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، حدیث کے خلاف نہ ہو، بلکہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے جو بندہ کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی طریقہ خلاف سنت ہو اور خلاف آیت قرآنیہ ہو، خلاف حدیث ہو، اس کو بدعت سیئہ کہا جاتا ہے۔ بدعت حسنہ ممدوح شائع ہے، جیسے یہاں آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بدعت بنائی، لیکن بدعت یہ اچھی ہے کہ اللہ کی عبادت زیادہ کر رہے ہیں، اللہ نے اجر دیا اس پر۔ اب میں مسلم شریف کی حدیث پاک ایک بیان کرتا ہوں اپنے موقف پر۔ مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ میں ایک حدیث پاک موجود ہے، میں اس کا ایک حصہ بیان کر رہا ہوں۔
पूरी हदीस पाक में बयान नहीं कर रहा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक बड़ा हशाश था, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन, जिस शख्स ने इस्लाम में अच्छा तरीका राइज किया, फलहु अजरुहा, तो उसको अजर मिलेगा, उसको अजर मिलेगा। और अजर जिन लोगों ने उसके बाद अमल करना है उनका अजर भी उसको मिलेगा। यानी आपने हदीस पाक सुनी होगी कि जो शख्स किसी को नेकी का राह दिखाए, जब वो नेकी करेगा तो राह दिखाने वाले को भी अजर मिलेगा, ये रिवायत खुलासा आपने सुना होगा। और जो नेकी कर रहा है उसको खुद को भी अजर मिलेगा। तो इसी तरह इसको समझने की कोशिश कीजिए, जो इस्लाम में अच्छा तरीका राइज करे तो उसको अजर मिलेगा, और उसके बाद जो अमल करेगा वो भी अजर अमल करने वाले को भी मिलेगा और जिसने राइज किया उसको भी मिलेगा। मिन गैरी अय्युन कसा, मिन जो बाद वाले हैं उनकी जो नेकी है उसके अंदर भी कोई कमी नहीं की जाएगी, उनका अजर कम नहीं किया जाएगा। वमन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन सजियतन, जिसने इस्लाम में अच्छा तरीका राइज किया, कान अलैहि विज़रुहा, तो उसका गुनाह उसे मिलेगा। व विज़रु मन अमिल बिहा मिन बअदिही, और जो उस पर अमल करेंगे बाद में उनका गुनाह भी उसको मिलेगा। मिन गैरि अन युनक़स मिन औज़ारिहिम, इलावा इसके कि जो बाद में गुनाह करने वाले हैं उनके गुनाह में भी कोई कमी नहीं होगी। यानी जो बुरा तरीका राइज करेगा उसको खुद भी गुनाह मिलेगा, जो वो गुनाह करेगा उनको भी गुनाह मिलेगा, और उनका गुनाह इसके खाते में भी आएगा जिसने बुरा तरीका राइज किया। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा था काबिल, जिसने हाबिल को कत्ल किया। तो काबिल ने कत्ल की इब्तिदा की, बंदे को कत्ल करने की, तो वो गुनाहगार है। क़यामत तक जितने कत्ल होंगे उन सब का गुनाह काबिल को पहुंचेगा, मिलेगा। अच्छा तरीका कोई भी राइज किया जाए उसको बिदात हसना कहते हैं, और ये जायज़ है। बुरा तरीका राइज करना इसको बिदात सहिया कहते हैं, ये नाजायज़ है और गुनाह है। अब मैं आपको बिदात हसना में से कुछ आपको मिसालें देता हूँ। जिस तरह मदारस का मौजूदा एक जारी जो तालीमी निज़ाम है, ये दौरे सहाबा में नहीं था। जुम्मतुल मुबारक का जो पहले इमाम साहब बयान करते हैं खिताब, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, ये पहले दौरे रिसालत में नहीं था। जो खुतबे पढ़े जाते हैं यही पढ़े जाते हैं। अब सारे मसलक वाले इस तरह करते हैं कि जुम्मे के खुतबात देते हैं, बयानात करते हैं। ईद के अंदर जो बयान होता है तकरीर, ये भी पहले दौरे रिसालत इमाम में नहीं थी, खुतबे ही पढ़े जाते थे, ये भी अब कही जाती है। मैं आपको उन्हीं लोगों की जो हमारे ऊपर बात बात पर तान करते हैं, एतराज़ करते हैं कि देखो ये बिदअत, वही लोग दीनी तालीमी निज़ाम जो मदारस का उनका मुरव्जा है, हम सवाल करेंगे कि ये दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। मस्जिद के मीनार नहीं बनते थे, मस्जिद के मेहराब नहीं बनते थे, ये बाद में शुरू हुए हैं। तो जब हम उनको ये बातें कहते हैं कि हम कौन सा ये सवाब के लिए करते हैं, हम तो सवाब के लिए नहीं करते, वैसे करते हैं। चलो यार, जिसको मदारस में जो तुम दीनी तालीम दे रहे हो ये तो सवाब के लिए कर रहे हो, आलिम बनने की फजीलतें तुम खुद बयान करते हो, ये भी बगैर सवाब के कर रहे हो। और इसी तरह जो राइवंड के अंदर आपका इज्तिमा होता है, हर जुमेरात को आपके तबलीगी मराकज़ में इज्तिमात होते हैं, क्या ये भी बगैर सवाब के करते हो? लोगों तो कहते हो इज्तिमा में चलो सवाब मिलेगा, चिल्ले में चलो सवाब मिलेगा, 3 दिन लगाओ सवाब मिलेगा, तो क्या ये भी बगैर सवाब के कर रहे हो? और अगर ये सवाब के लिए करते हो तो इसका सबूत पेश करो कि ये जो मौजूद
یہ صحابہ کرام کے دور میں کب تھا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، ہدایت دے۔